तो आज આપણે વિડીયોની અંદર પાટણ જિલ્લા શાળા પરીક્ષા જે સમિતિ છે તમે પેપર જોઈ શકો છો। मैं पेपर तमने बताऊँ छूँ बराबर है। पाटण जिला शाला समिति द्वितीय वार्षिक परीक्षा 2024 धोरण 10 गणित और बेजिक बराबर है। आज पेपर से आज एनो आपणे सेक्शन ए जोईशुं। एम थोड़ું पेपर तमे जोई शको छो। एम अहींया तमने आपेलुं छे, जोई शको छो। एम तमारी सामे डिस्प्ले पर पेपर है। और बीजू के आनु हूँ तमने फूल सोल्यूशन प्रश्नों लखी तमे फूल सोल्यूशन करवावशो। पेपर एटला माटे के तमने एक बिलीव थाय बराबर के आ टाइपनुं एक पेपर है जेनो आपणे फूल सोल्यूशन करवाना छीए। एम बराबर ने सोल्यूशन आपणे आगळ जोईशुं। एम हेलो फ्रेंड, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। फरी आपणे एक वखत मार्च 2024 तमारुं मिशन है कि आ वखते गणितनी अंदर बिल्कुल डर राख्या वगर मारे गणितनी अंदर टॉप आवुं छे। गणितथी हवे बिल्कुल डरवानी कोई जरूर नहीं, कारण के हूँ अने आर्यन क्लासीस तमारी साथे ज छीए। विद्यार्थी मित्रों, खास दरेक विद्यार्थीनी कॉमेंट आवे छे कि साहेब आगळ हजी गणितनी अंदर थोड़ा पेपर सॉल्व करावो। गणितनी अंदर हजी विभाग ए अने बी आपणे गाला असाइनमेंटना पेपर नाखेला छे, एना पछी सी अने डी નું સોલ્યુશન बाकी है। तो विद्यार्थी मित्रों, मारे सौथी पहला तमने एक सूचना आपी है। मारो 5 થી 6 वर्षनो आ फील्डनो अनुभव कहे ट्यूशन लाइफनो। एम कि तमे कोईपण पेपर सॉल्व करो, चाहे गालाना पेपर सॉल्व करो, आ कोईपण पेपर कोईपण साहित्यना कोईपण प्रकाशनना पेपर तमे सॉल्व करो तो पेपर सोल्यूशननी अंदरथी तमने मैक्सिमम बेनिफिट थशे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे द्वितीय परीक्षाना अलग अलग जिल्लाना एवा पेपर सोल्यूशन करीशुं कि जेना कारणथी मार्च 2024 नी अंदर तमने सौथी वधारे बेनिफिट थशे। तो हूँ तमने बहु डीप में समझावानी कोशिश करीश। एवुं नथी कि हूँ तमने जे प्रश्न सॉल्व करावुं छुं विभाग ए नी अंदर तो एटलुं सॉल्व करावुं। एना ऑप्शननी अंदर एने रिलेटिव कोईपण एवो क्वेश्चन होय कि जे पूछाई शके एवो होय तो ए बी हूँ तमने बहु ज डीप में शीखवानी कोशिश करीश। बीजू, चेनल पर नवा हो तो चेनल ने अवश्य सब्सक्राइब कर देजो, वीडियो ने लाइक कर देजो और बीजू तमारा जे मित्रों से एमना सुधी आ वीडियो ने मैक्सिमम पहोंचाडजो। एम तो एमने भी भणवानी थोड़ी मजा आवे। चलो आपणे स्टार्ट करीए छे। आर्यन क्लासीस, बीजू मैथेमेटिक एनो सेक्शन ए। बीजू आ पेपर कोनु छे तो पाटण जिला शाला परीक्षा समितिनु छे। तो पाटण जिल्लानो विद्यार्थी मित्रों पेपर है। आपणे आज आ विडियोनी अंदर सेक्शन ए नो अभ्यास करीशुं। एम बहु ज एटले बहु ज डीप में शीखवाडवानी कोशिश करीश। विडियो थोड़ो लॉन्ग हशे एटले शांति शांति जोवानी कोशिश करजो। एना रिलेटिव कोईपण क्वेश्चन आवशे तमने समजाववानी कोशिश करजो। बीजू, तमने कोईपण डाउट होय, कोईपण क्वेरी होय तो तमे कॉमेंटनी अंदर जणावी शको, तो एनी क्वेरी तमारी दूर करवामां आवशे। चलो आगळ जोईए। चलो क्वेश्चन नंबर 1। सौथी पहला नंबरनो क्वेश्चन है कि 1045। हवे आ चेप्टर नंबर 8 नो क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय गुणोत्तर। आपणे एम के 1045 ની કિંમત કેટલી થાય તો આમાં अलग अलग કિંમત આપેલી છે। A ફોર અંબાજીમાં 1/2, B ફોર બહુચરાજીમાં વર્ગમૂળમાં 3/2, C ફોર ચોટીલામાં છે 1 અને D ફોર દ્વારકામાં છે 0। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખાસ કહી દઉં, આટલો ક્વેશ્ચન જ નથી કહેતો પણ આવા 50 ક્વેશ્ચન બનાવી શકે છે। એટલા માટે ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરની અંદર તમારે ટેબલ તૈયાર કરવાનું રહેશે। અહીં આપણે 1045 ની કિંમત કીધી છે તો 1045 मारू फेवरेट है, तमारू भी फेवरेट है GJ1 अमदावाद। तो 1045 की किंमत केटली थशे 1। केटली थशे 1। तो आपणो जवाब केटलो आवशे विद्यार्थी मित्रों 1 आवशे। 1045 की किंमत केटली थशे 1। आ टेबल ने रिलेटिव क्वेश्चन है, कोईपण क्वेश्चन पूछाई शके એટલે અમે ટેબલ તૈયાર કરી દેજો। આગળ નેક્स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ની અંદર જઈએ આગળ। चलो बीजू के बिंदु XY नु उगम बिंदु थी अंतर खाली जग्या है। शू कहे बिंदु एक्स और वाय नु उगम बिंदु थी अंतर खाली जग्या है। हवे विद्यार्थी मित्रों, तमने सौथी पहला उगम बिंदु विषे खबर होती होवी जोईए। हवे उगम बिंदु के तो उगम बिंदुना याम केटला होई शके छे विद्यार्थी मित्रों 0 0 होई शके। कया होई शके छे 0 0 होई शके छे। तो हवे सौथी पहला आपणे एनो जवाब फाइन करी दईए। ज्यारे पण तमने उगम बिंदु थी अंतर के तो आपणो एनो जवाब आवशे अहींया बराबर छे एक्स नो स्क्वेर प्लस वाय नो स्क्वेर वर्गमूळनी अंदर। तो आपणो जवाब कयो थशे ज्यारे उगम बिंदुथी तमने अंतर के तो एना माटे तमारुं सूत्र हशे रूटनी अंदर एक्स नो स्क्वेर प्लस वाय नो स्क्वेर। हवे कई रीतना आवे छे तो आना माटे आपणुं जे अंतरनुं सूत्र छे, कोनुं सूत्र छे अंतरनुं जे आपणुं सूत्र छे कि अंतर बराबर सूत्र कयुं हतुं x1 माइनस x2 कौंस बार स्क्वेर प्लस y1 माइनस y2 कौंस बार स्क्वेर। हवे तमने उगम बिंदु थी अंतर कहेशे तो अहींया तमे केटला मूकशो आ x1 ની જગ્યાએ 0 मूकशो तो अहींया शुं आवशे x2 નો સ્ક્વેર एमना एम रहेशे। बीजू के अहींया
x1 y1 0 છે તો y1 બી કેટલો હશે અહીંયા 0 તમે મૂકશો એમ એટલે x1 0 y1 પણ 0 કારણ કે ઉગમ બિંદુથી અંતર કીધું છે એટલા માટે તો અહીંયા તમે 0 માંથી x2 બાદ કરશો કોઈ પણ કિંમત તો જે કિંમત હશે x2 એમના એમ તો x2 નો સ્ક્વેર અને અહીંયા 0 માંથી y2 બાદ કરશો તો અહીંયા y2 નો સ્ક્વેર આવશે એટલા માટે આપણું ઉગમ બિંદુથી અંતર માટે કયું સૂત્ર થશે રૂટમાં x નો સ્ક્વેર પ્લસ y નો સ્ક્વેર ઉગમ બિંદુના યામ પૂછે તો કેટલા આવે 0 0 આવે એમ આગળ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 3 ઉપર જઈએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 3 માં કહે છે ખાલી જગ્યા સમાંતર શ્રેણી છે હવે અહીંયા આપણે 4 ઓપ્શન આપેલા છે અને 4 ઓપ્શનની અંદરથી કહે છે કે નીચેનામાંથી કઈ સમાંતર શ્રેણી છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણી ક્યારે હોઈ શકે તો એનો સામાન્ય તફાવત d કયો સામાન્ય તફાવત જે તમારો d છે આ સામાન્ય તફાવત d તમારો સરખો હોવો જોઈએ શું સામાન્ય તફાવત d સરખો હોવો જોઈએ તો આ 4ની અંદરથી આપણો સામાન્ય તફાવત d સમાન હોવો જોઈએ d એટલે સામાન્ય તફાવત એટલે આપણને ખબર છે કે પહેલા નંબર એની કરાય a1 a2 આ a3 a4 આ રીતના આપણી સમાંતર શ્રેણી હોય એટલે બીજા પદમાં તમારે પ્રથમ પદ બાદ કરવું પડે તો અહીંયા તમે સામાન્ય તફાવત d લાવો કદાચ આ પહેલી શ્રેણી જ હું ઉપાડું છું અહીંથી તો d બરાબર સૂત્ર કયું થશે a2 a1 તો a2 કેટલો છે અહીંયા 10 અહીંયા કેટલો છે a1 5 ચલો 10 માંથી 5 બાદ કરો કેટલા આવશે 5 આવશે તો ચલો આ બેનો સામાન્ય તફાવત કેટલો આવે છે d 5 આવે છે બીજો અહીંયા ચેક કરો a3 a2 15 માંથી 10 બાદ કરો તો સામાન્ય તફાવત કેટલો આવે 5 આવે છે બીજું a4 a3 કરો તો 20 માંથી 15 બાદ કરી નાખો તો પણ કેટલો આવે 5 આવે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા નંબરના જવાબની અંદર તમે જુઓ દરેકનો સામાન્ય તફાવત d કેવો છે સરખો છે દરેકની અંદર 5 5 નો ગાળો છે તમે જુઓ એમ 5 માં 5 ઉમેર્યા 10 10 માં 5 ઉમેર્યા 15 15 માં 5 ઉમેર્યા કેટલા થઈ જાય 20 તો દરેકનો સામાન્ય તફાવત સરખો છે એટલા માટે આપણો જવાબ થશે A ફોર અંબાજી રેડી ના રેડી બીજું તમે જુઓ અહીંયા 1 છે 4 છે 9 છે જો 1 માં 3 ઉમેર્યા 4 થયા એના પછી તમે જો 4 માં 5 ઉમેર્યા તો અહીંયા 3 તામાં તફાવત હતો અહીંયા 5 થઈ ગયો તો આ સમાંતર શ્રેણી નથી એમ એના પછી તમે જુઓ 1 8 27 64 તો તમે જુઓ 1 પછી 7 નો ગેપ છે તો અહીંયા તમે જુઓ અહીંયા વધારે ગેપ છે તો આ પણ સમાંતર શ્રેણી નથી અહીંયા તમે જુઓ 51 53 કેટલાનો ગેપ છે 2 નો ગેપ છે પણ 53 થી 57 4 નો ગેપ છે 57 થી 63 કેટલાનો ગેપ છે ફરી અહીંયા તમે જુઓ એમ અહીંયા લગભગ કેટલાનો ગેપ છે 6 નો ગેપ છે તો અહીંયા પણ સામાન્ય તફાવત સરખો નથી તો આપણો જવાબ થશે A ફોર અંબાજી કેમ કે દરેકનો સામાન્ય તફાવત d કેટલો આવે છે અહીંયા 5 આવે છે એટલા માટે આપેલી શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે આગળ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 4 ઉપર જઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 4 માં કહ્યું છે દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ શોધવાનું દ્વિઘાત સૂત્ર તરીકે ઓળખાતું સૂત્ર ખાલી જગ્યા ગણેશશાસ્ત્રી આપ્યું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો બેઠે બેઠો ક્વેશ્ચન છે દ્વિઘાત સૂત્ર દાખલા બી આવે છે આને રિલેટેડ તો દ્વિઘાત સૂત્ર કોને આપેલું હતું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન જોવાની કોઈ જરૂર નથી આપણું દ્વિઘાત સૂત્ર કોને આપ્યું હતું શ્રીધર આચાર્યએ કોને આપ્યું હતું શ્રીધર આચાર્યએ આપ્યું હતું તો આપણો જવાબ થશે શ્રીધર આચાર્ય A ફોર અંબાજીમાં આવા ક્વેશ્ચન આવે તો પછી ઓપ્શન ગોતવા ના જવરાય બેઠે બેઠા ક્વેશ્ચન પૂછે છે રોકડા માર્ક્સ એમ ચલો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 5 ઉપર જઈએ ચલો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 ઉપર જઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 5 માં શું કહે છે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મમાં a1 છેદમાં a2 બરાબર b1 છેદમાં b2 નોટ ઇક્વલ ટુ c1 છેદમાં c2 હોય તો તેનું આલેખાત્મક સ્વરૂપ ખાલી જગ્યા થાય હવે તમને અહીંયા એક સમીકરણ આપેલું છે a1 છેદમાં a2 બરાબર b1 છેદમાં b2 નોટ ઇક્વલ ટુ c1 છેદમાં c2 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આના માટે હું તમને 3 વસ્તુ સમજાવું છું ખાસ ધ્યાન રાખજો એમ અહીંયા આપણા માટે પરીક્ષામાં 3 વસ્તુ પૂછાઈ શકે છે 1 2 અને 3 ઓપ્શન ખાસ એમ ચલો પહેલા નંબરની અંદર લખું છું a1 છેદમાં a2 બરાબર b1 છેદમાં b2 બરાબર c1 છેદમાં c2 જ્યારે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 સમાન આપે a1 છેદમાં a2 બરાબર b1 છેદમાં b2 બરાબર c1 છેદમાં c2 3 તમને સમાન આપે તો તમારી જે રેખા બનશે એ રેખા તમારી બનશે સમપાતી રેખા કઈ રેખા બનશે સમપાતી રેખા બનશે એના પછી નેક્સ્ટ a1 છેદમાં a2 નોટ ઇક્વલ ટુ b1 છેદમાં b2 નોટ ઇક્વલ ટુ b1 છેદમાં b2 જ્યારે તમને a1 છેદમાં a2 નોટ ઇક્વલ ટુ b1 છેદમાં b2 ત્યારે તમારી જે રેખા આવશે એ તમારી રેખા આવશે છેદતી રેખા કઈ રેખા આવશે છેદતી રેખા અને ત્રીજા નંબરની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો બરોબર છે ઓપ્શન છે આપણો તો ત્રીજા નંબરનો અહીંયા ઓપ્શન લખું છું ખાસ બરોબર છે તો a1 છેદમાં a2 બરાબર b1 છેદમાં b2 નોટ ઇક્વલ ટુ c1 છેદમાં c2 જ્યારે તમારો આ ટાઈપનો એટલે કે a1 છેદમાં a2 બરાબર b1 છેદમાં આ બે તો ઇક્વલ સમાન હોય
પણ શું સમાન ના હોય? C1 છેદમાં C2 એટલે આ પદ સમાન ના હોય તો એવા સંજોગોમાં જે તમારી રેખા બનશે એ રેખા આવશે તમારી સમાંતર રેખા. કઈ રેખા આવશે? સમાંતર રેખા. હવે તમે જુઓ તમને આપેલી કઈ છે A1 છેદમાં A2 બરાબર B1 છેદમાં B2 નોટ ઇક્વલ ટુ C1 છેદમાં C2. તો તમને A1 છેદમાં A2 B1 છેદમાં B2 નોટ ઇક્વલ ટુ C1 છેદમાં C2. તો એ જે રેખા આવશે આપણી કઈ આવશે? સમાંતર રેખા. તો આની અંદરથી આપણો જવાબ કયો આવશે? B ફોર બહુચરાજી સમાંતર રેખા. હવે તમને પરીક્ષામાં આ બે પૂછાઈ શકે છે કે A1 છેદમાં A2 બરાબર B1 છેદમાં B2 બરાબર C1 છેદમાં C2. તો એની રેખા સંપાતી બની જશે. બીજું A1 છેદમાં A2 નોટ ઇક્વલ ટુ B1 છેદમાં B2 તો એની રેખા કઈ આવશે? સંપાતી રેખાઓ આવશે. તો આને રિલેટેડ બીજા આ પણ બે ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે ખાસ. ચલો આગળ જોઈએ નેક્સ્ટ. એના પછીના ક્વેશ્ચન નંબર 6 ની અંદર ચલો શું કહે છે? ખાલી જગ્યાએ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું માપ નથી. ખાલી જગ્યાએ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું માપ નથી. આ આપણો કયા ચેપ્ટરનો દાખલો છે? આંકડાશાસ્ત્રનો દાખલો છે અને આપણું કયું છે? ચેપ્ટર નંબર 13. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. તમને આંકડાશાસ્ત્રની અંદર કોઈ પણ તકલીફ હોય તો મારા વન શોર્ટ રિવિઝન પાર્ટ 1 ને પાર્ટ 2 ના વિડીયો અપલોડ કરેલા છે. એટલું કામ કરી લેજો. માર્ચ 2024માં એના બાદનો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન નહીં હોય દાવા અને ગેરંટી સાથે તમને કહું છું. એમ પરીક્ષા આપીને આવો ત્યારે કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો તમે એમ કે સાહેબ તમે કીધું તું ના આવ્યું એમ કરી લેવાનું એમ. ચલો આગળ. તો ખાલી જગ્યાએ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું માપ નથી એમ. તો આમાંથી જો એમ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું માપ છે. મધ્યસ્થ આના પણ દાખલા છે. આ પણ માપ છે. બહુલક આ પણ છે. હવે વિસ્તાર. હવે તમે આ ચેપ્ટર ભણ્યા હોય તો એની અંદર તમે જો વિસ્તાર નથી એમ. તો 3 માપ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના માપો છે કયા? મધ્યક, મધ્યસ્થ ને બહુલક. અને વિસ્તાર એ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું માપ નથી. તો આપણો જવાબ કયો આવશે? D ફોર દ્વારકા વિસ્તાર. કયો જવાબ આવશે? વિસ્તાર. ઓકે ચલો આગળ. એના પછી નેક્સ્ટ. ચલો હવે છે ખાલી જગ્યા પૂરો. શું છે? ખાલી જગ્યા પૂરો. ક્વેશ્ચન નંબર 7 થી આપણી ખાલી જગ્યા ચાલુ થાય છે. ચલો શું કહે છે ખાલી જગ્યાની અંદર? 3 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 4 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે. હવે શું કહે છે કે 3 પ્લસ 4 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે. ઓપ્શનમાં જો સમય સંખ્યા, અસમય સંખ્યા અને ઋણ પૂર્ણાંક સંખ્યા. હવે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ શું કરે કે વર્ગમૂળ આવે ને એટલે ડાયરેક્ટ કે અસમય સંખ્યા છે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું નથી એમ. પહેલાં આને એક કામ કરો, આનું સાદું રૂપ આલો. ચલો આ 3 છે તો 3 એમના એમ. હવે આ વર્ગમૂળમાં 4 આપેલા છે. શું આ વર્ગમૂળમાં 4 છે એનો વર્ગમૂળ નીકળે? હા. 4નું વર્ગમૂળ કેટલું આવે? 2. તો હવે 3 ની 2 કરો કેટલા આવે? 5. હવે 5 છે તો 5 એ સંખ્યા થઈ ગઈ અને 5 સંખ્યા છે તો એટલા માટે 5 કઈ સંખ્યા થઈ ગઈ? સમય સંખ્યા. તો આ 3 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 4 એ કઈ સંખ્યા થઈ ગઈ? સમય સંખ્યા થઈ ગઈ. કઈ સંખ્યા થઈ ગઈ? સમય સંખ્યા થઈ ગઈ. તમે ઓમ જોવા જો એમ કે 3 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 4. જો અહીંયા તમને કોઈ સંખ્યા આલે વર્ગમૂળમાં 4 આપે એની જગ્યાએ કોઈ એવી સંખ્યા આલે જેનું વર્ગમૂળ ના નીકળતું હોય તો એ સંખ્યા શેમાં જતી રહે? અસમયમાં. જો 4 ની જગ્યાએ 5 આપ્યા હોત તો 5નું વર્ગમૂળ ના નીકળે, સીધી વાત છે. તો પછી એ સંખ્યા શેમાં જતી રહે? અસમયમાં જતી રહે. પણ 4નું વર્ગમૂળ કેટલું નીકળે છે? 2. તો 3 + 2 એટલે 5. હવે 5 કઈ સંખ્યા થઈ ગઈ? સમય સંખ્યા થઈ ગઈ. રેડી ને? રેડી. એટલે જોઈને ડાયરેક્ટ થોડો ના માર દેવાનો એમ. ચલો આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 8 ની અંદર. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 8 ની અંદર શું કહે છે? સુરેખ બહુપદી. સુરેખ બહુપદી. સુરેખ બહુપદી એટલે શું? તો જે બહુપદીના શૂન્યોની સંખ્યા 1 હોય અને જે બહુપદીના ઉપર કેટલી ઘાત હોય? 1 ઘાત. એટલે 1 ઘાતવાળી બહુપદી કઈ હોય? સુરેખ બહુપદી. px બરાબર 3x - 7 નું શૂન્ય ખાલી જગ્યા છે. હવે આનું શૂન્ય પૂછ્યું છે. જવાબમાં કે 3/7, 7/3 - 7/3. તો એક કામ કરો, આ જે આપેલું છે એને એકવાર લખી નાખો એમ. ચલો દાખલો છે થોડો ધ્યાન આપજો એમ. px બરાબર કેટલા છે? 3x - 7. ચલો એક કામ કરી નાખું એમ. આ 3x ને કરતા બનાવું. 7 માઇનસમાં છે બરાબરની સામે જ્યાં પ્લસ થઈ જાય તો 3x બરાબર 7 માઇનસમાં બરાબરની સામે પ્લસ થઈ જાય 7. ચલો હવે x ને કરતા બનાવું તો x બરાબર 3 ગુણાકારમાં છે, સામે આવે શું થઈ જાય? ભાગાકારમાં. અને બરાબર એટલે કયો સંબંધ? ભાગાકાર. તો 7 એમના એમ 3 ગુણાકારમાં, સામે આવે તો ભાગાકારમાં. તો x બરાબર જવાબ કેટલો આવ્યો આપણો? 7/3. કેટલો જવાબ આવ્યો? 7/3. તો જે સુરેખ બહુપદી છે આપણો px બરાબર 3x - 7 એનું શૂન્ય કેટલું આવે? x બરાબર 7/3. તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 7/3. સેટ થશે ને? તો આપણો જવાબ કેટલો થઈ જશે? 7/3 આપણો જવાબ થઈ જશે. આગળ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 9 ઉપર જવું છે. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 9 માં શું કહે છે? ઘટના e ની સંભાવના પ્લસ ઘટના e નહીંની સંભાવના. હવે આ ઘટના e પ્લસ ઘટના e કયા ચેપ્ટરનો ટોપિક છે? સંભાવનાનો ટોપિક છે. કયું ચેપ્ટર છે આપણું? ચેપ્ટર નંબર 14. બેઠે બેઠો ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે.
સંભાવનાની અંદર કોઈ ડાઉટ હોય, કોઈ ક્વેરી હોય, વન શોટ રિવિઝનના વિડીયો પાર્ટ 1 પાર્ટ 2 જોઈ લેજો. તમારું કામ થઈ જશે માર્ચ 2024ની અંદર. એના બહારનો કોઈ સમ નહીં હોય. દાવા અને ગેરંટી સાથે કહું છું. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપું છું. સંભાવના અને આંકડાશાસ્ત્રી વન શોટ રિવિઝનના વિડીયો જોઈ લેજો એમ ખાસ કહું છું એમ. ચલો, ઘટના ઈ ની સંભાવના પ્લસ ઘટના ઈ નહીં સંભાવના. હવે ઘટના ઈ એટલે આ ઘટના બને છે અને ઘટના ઈ બાર એટલે ઘટના નથી બનતી એમ. તો આ બંને કઈ ઘટના છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારી પૂરક ઘટના છે. કઈ ઘટના છે? પૂરક ઘટના છે. અને પૂરક ઘટનાનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થાય? 1 થાય. કેટલો થાય? 1 થાય. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આને લખવું હોય તો આ રીતના લખવરાય કે PE પ્લસ PE બાર બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 થાય. આ ઘટના ઈની સંભાવના એટલે ઘટના ઈ બને તો P, ઘટના ઈ બાર નથી બનતી તો PE બાર બરાબર કેટલા થાય? 1 થાય. તો પૂરક ઘટનાનો સરવાળો કેટલો થાય? 1 થાય. હવે જવાબની અંદર જોઈએ 0, 2 અને 1 તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 1 આવશે એમ. કારણ કે આ પૂરક ઘટનાનો સરવાળો કેટલો થાય? 1 થાય. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 10 ની અંદર જઈએ. ચલો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 10 ઉપર પહોંચ્યા છીએ. 3 ઓપ્શન આપે છે, એક પ્રશ્ન છે, પૂછાવાની સંભાવના, પોસિબિલિટી સાચો પડવાની, રાઈટ છે. કદાચ આપણે અંચર પંચર 150 ડાયરેક્ટ થ્રો મારવા જઈએ બરાબર ને? ચલો થ્રો નથી મારવાનો આ વખતે, આપણે ફાઇનલી પાક્કો એકદમ ક્લીન બોલ્ટ કરવાનો છે. ચલો પ્રશ્ન નંબર 10 ઉપર જઈએ. સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર ખાલી જગ્યા થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 8 ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરનો નિત્ય સમ પૂછેલો છે કે સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર કેટલા થાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર કેટલા થાય? 1 થાય. કેટલા થાય? 1 થાય. તો આની અંદર આપણો જવાબ જુઓ 0, 1, 2 બરાબર છે. તો આપણો જવાબ કેટલો થશે? 1 થશે. કારણ કે સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર કેટલા થાય? 1 થાય. નિત્ય સમ ડાયરેક્ટ પૂછ્યો છે એટલે આનું કોઈ સોલ્યુશન ના આવે. સીધા ડાયરેક્ટ જ આ બંનેનો સરવાળો કરો એટલે કેટલો આવે? 1 આવે એમ. ચલો આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 11 ઉપર જઈએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 11માં શું કહે છે? સ્પર્શક વર્તુળને ખાલી જગ્યા બિંદુ ઓબ્લિક બિંદુઓમાં છેદે છે. સ્પર્શક વર્તુળને કેટલા બિંદુઓમાં છેદે છે? જવાબની અંદર શું કહે છે? 1, 2 અને 0 એમ. તો હવે એક કામ કરીએ આપણે, હું તમને આકૃતિ દ્વારા સમજાવું છું. સૌથી પહેલાં એક વર્તુળ દોરી દઈએ. શું દોરી દઈએ? વર્તુળ. અને વર્તુળ ઉપર હું કોઈ એક સ્પર્શક દોરી દઉં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક દોર્યો સ્પર્શક. તો તમે જોઈ શકો છો એમ આ એક વર્તુળ ઉપર સ્પર્શક. તો આ સ્પર્શક વર્તુળને કેટલા બિંદુમાં છેદે છે? એક જ બિંદુમાં છેદે. કેટલા બિંદુમાં? એક જ. પછી આ સ્પર્શક તમે અહીંયા દોરો, અહીંયા દોરો, અહીંયા દોરો, ગમે તે જગ્યાએ દોરો. સ્પર્શક વર્તુળને હંમેશા એક જ બિંદુમાં છેદે છે. તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 1 આવશે. કેટલો આવશે? 1 જ આવશે. બીજું ખાસ વર્તુળના સ્પર્શક પૂછે તો કેટલા એમ? તો વર્તુળના સ્પર્શક પૂછે તો અસંખ્ય આવે. કારણ વર્તુળ પોતે અસંખ્ય બિંદુઓથી બનેલો છે. વર્તુળના સ્પર્શક પૂછે તો કેટલા? અસંખ્ય. પણ સ્પર્શક વર્તુળને કેટલા બિંદુમાં છેદે છે? 1 બિંદુમાં છેદે છે. એનાથી ઓપોઝિટ હું એક બીજું વર્તુળ દોરું છું, આમ કરીને આમ. બરોબર છે? અને હવે આમ કરીને આમ આવું કરું છું એમ. તો આને કહેવાય છેદિકા. શું કહેવાય? છેદિકા. તો છેદિકા વર્તુળને કેટલા બિંદુમાં છેદે છે? તો 2 બિંદુમાં છેદે છે. આવો પણ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે કે છેદિકા વર્તુળને કેટલા બિંદુમાં છેદે? તો 2 બિંદુમાં છેદે છે. પણ આ છેદિકા તમે આમ દોરી ગમે એ બાજુ દોરો એમ. બરોબર છે? તો એ કેટલા બિંદુમાં છેદે? 2 બિંદુમાં. ઓકે. ચલો આગળ જોઈએ નેક્સ્ટ. એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 12 ઉપર જઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 12માં શું કહે છે? ખાલી જગ્યાએ સૌથી વધુ વખત ઉપયોગમાં લેવાતું મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું માપ છે. હવે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના માપો કેટલા છે? 3 છે. કયા? મધ્યક, મધ્યસ્થ, બહુલક. હવે અહીંયા આપેલા છે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના માપો કેટલા છે એ આપણને ખબર હોતી હોવી જોઈએ ને કે આ જે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાન છે એના માપો કેટલા? 3. કયા? મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક. હવે એમાં સૌથી વધુ વખત ઉપયોગમાં લેવાતું માપ કયું છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 3માંથી મધ્યક એ સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું માપ છે. તો અહીંયા આપણો જવાબ આવશે મધ્યક. ખરા ખોટાની અંદર બી પૂછાઈ શકે છે એમ કે મધ્યક એ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું માપ છે. વિધાન સાચું કે ખોટું? સાચું જ છે. કારણ કે મધ્યક એ સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવરાય છે એમ. ઓકે ને? ઓકે. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર આપણે 13 ઉપર જોઈએ. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 13 થી આપણા ખરા ખોટા ચાલુ થાય છે. જોઈએ આમાં પહેલું ખરું ખોટું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 13 ઉપર જો કોઈ ધન પૂર્ણાંક n માટે 4 ની n ઘાતનો અંતિમ અંક 0 હોઈ શકે. કોઈ ધન પૂર્ણાંક
કોઈ n માટે 4ની n ઘાતનો અંતિમ અંક કે શૂન્ય હોઈ શકે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા હું થોડું તમને સમજાવું છું, ધ્યાન આપજો. આ જે 4ની n ઘાત લખી છે તો યાદ રાખજો એનો અંતિમ અંક શૂન્ય ક્યારે હોઈ શકે? તો અંતિમ અંક શૂન્ય ક્યારે હોઈ શકે કે જ્યારે એનો પાછળનો અંક કેટલો હોઈ શકે? 5 હોય. પાછળનો અંક બરોબર છે તમારો કેટલો હોય? બરોબર છે અંતિમ અંક કોઈ પણ પાછળ 0 ક્યારે હોય કે જેને 5 વડે ભાગી શકાય. સેટ થશે ને? રેડી ને? રેડી. અંતિમ અંક કોઈ પણ પાછળ 0 હોય તો એને કેટલા વડે ભાગી શકાય? 5 વડે ભાગી શકાય. હા કે ના? હા, કારણ કે 5ની ચાવી શું છે કે જે સંખ્યાને પાછળનો અંક કેટલો હોય 0 અને 5 હોય એને 5 વડે ભાગ ચાલે. તો પાછળનો અંતિમ અંક શૂન્ય હોય એનો મતલબ કે એ સંખ્યાને કેટલા વડે ભાગ ચાલે? 5 વડે ભાગ ચાલે. હવે આ 4ની જે n ઘાત આપેલી છે, 4ની n ઘાત, એને હું આ રીતના લખી શકું. 4 છે કોનો વર્ગ છે? 2નો. એમ તો તમે જુઓ એમ આ 2 છે એની 2 ઘાત લખી શકું. કેટલી ઘાત લખી શકું? 2 ઘાત લખી શકું. અને એના ઉપર કેટલી ઘાત હતી? n ઘાત હતી. એમ હવે તમે જુઓ એમ અહીંયા જે 2 પૂર્ણાંક આવ્યો આપણો, એમ કેટલો પૂર્ણાંક આવ્યો? 2. તો પાછળનો અંક અહીંયા 0 આવે છે? નથી આવતો. એમ બરોબર છે, કારણ કે પાછળનો અંક 0 ક્યારે આવે કે જ્યારે એ સંખ્યાનો 5 વડે ભાગ ચાલે. એમ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જે આપણો આ જે જવાબ છે કે 4ની n ઘાતનો અંતિમ અંક શું શૂન્ય હોઈ શકે? તો ના, પાછળ શૂન્ય ના હોય, કારણ કે 4 છે. 4 કઈ રીતના લખી શકાય? 2નો વર્ગ. બરોબર છે, અને n ઘાત. બરોબર છે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પાછળનો અંક શૂન્ય હોઈ શકે નહીં. બરોબર છે, તો આ વિધાન આપણું કેવું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખોટું આવશે. કેવું આવશે? ખોટું આવશે. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 14 ઉપર જઈએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 14 ઉપર જઈએ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 14માં શું કહે છે? બહુપદી px બરાબર x² - 3x + 2 નો આલેખ ઉપર તરફ ખુલ્લો વક્ર છે. હવે આપણને પૂછે છે કે જે આ બહુપદી આપેલી છે px બરાબર x² - 3x + 2 નો આલેખ ઉપર તરફ ખુલ્લો વક્ર છે. તો ખુલ્લો વક્ર ઉપરની તરફ ક્યારે હોય કે જ્યારે બંને બહુપદીના શૂન્યો કેવા આવે? ધનમાં આવે. બંને બહુપદીના શૂન્યો કેવા આવે? જો બંને શૂન્યો ધનમાં આવે, બંને આલ્ફા અને બીટા 2 શૂન્યો ધનમાં આવે તો તમારો આલેખ ઉપર તરફ વક્ર ખુલ્લો મળે. તો આ જે દ્વિઘાત બહુપદી આપેલી છે એને એકવાર આપણે લખી દઈએ કે px બરાબર x² - 3x + 2 આ જે બહુપદી આપેલી છે. તો હવે એક કામ કરીએ, આ બહુપદીને આપણે અવયવો પાડીએ. ખબર તો પડશે ને એમ કે 2 શૂન્યો લાવવા પડશે. એમ ચલો છેલ્લું પદ અને પ્રથમ પદના સહગુણકનો ગુણાકાર કરવો પડશે. તો છેલ્લું પદ કેટલું છે? 2. તો આ જે 2 છે અને છેલ્લું પદ પ્રથમ કયું છે? 1. તો 2 એકા 2. હવે આ જે 2 છે એના હવે ભાગ પાડો કે જવાબ આવે -3. તો 2ના ભાગ કયા પાડીશું? 2 એકા 2. આપણે -3 લાવવાના છે તો 2માં 1 ઉમેરો તો 3 થઈ જાય. તો એક કામ કરું એમ અહીંયા -2 અને અહીંયા -1. તો તમે જુઓ એમ -2 અને -1 એટલે કેટલા થઈ ગયા? -3 થઈ ગયા. આ બધાની આગળ શું મૂકી દો? એમનો પરિવાર મૂકી દો. x, x અને x. તો હવે તમે એક કામ કરો, આ 2 પદ તમારા મળ્યા કે ના મળ્યા? મળ્યા. હા કે ના? હા. તો 2 અવયવ તમે જુઓ એમ. એક અવયવ કયો થાય? અહીંયા આનો અવયવ એક x - 2 થાય. એક અવયવ કયો થાય તમારો? x - 2. અને બીજો અવયવ તમારો કયો થાય? x - 1 થાય. ચલો હવે એક કામ કરી દઈએ, આ x - 2 બરાબર કેટલા થઈ જાય? 0 થઈ જાય. x - 1 બરાબર કેટલા થઈ જાય? 0. એમ પછી ડાયરેક્ટ એમ 2 શેમાં છે? માઇનસમાં. તો x - 2 બરાબર 0 અને એક બીજો અવયવ x - 1 બરાબર 0. એમ ચલો હવે એક કામ કરી નાખો, x બરાબર 2 માઇનસમાં છે, સામે આવ શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય. તો એક અવયવ કયો મળ્યો? x બરાબર 2 અને બીજો અવયવ x બરાબર 1 માઇનસમાં, સામે આવે શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય. તો તમે જુઓ એમ બંને અવયવ તમારા શેમાં છે? ધનમાં છે. તમે જો 2 પ્લસમાં છે, 1 પણ પ્લસમાં છે, તો 2 અવયવ તમારા ધનમાં છે. એટલા માટે આલેખ ઉપરની તરફનો ખુલ્લો વક્ર છે. તો આ વિધાન કેવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સાચું છે. કેવું છે? સાચું છે. ખુલ્લો ઉપરની તરફ મળી શકે છે કારણ કે એના બંને શૂન્યો કેવા આવે છે? ધનમાં આવે છે. જો કદાચ ધનમાં ના આવતા હોત, એકાદ માઇનસમાં આવી જોત તો વિધાન કેવું થઈ જોત? ખોટું થઈ જોત. પણ બંને ધનમાં આવે છે એટલા માટે વિધાન કેવું છે? સાચું છે. આગળ ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 15 ઉપર. શું કહે છે? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ માટે a1/a2 ≠ b1/b2 સ્થિતિમાં સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ સુસંગત છે. આપણે પૂછે છે કે સુરેખ સમીકરણ સુસંગત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આના માટે હું તમને 3 કન્ડિશન આપી દઉં ફરી. ચલો 3 કન્ડિશન: a1/a2 બરાબર b1/b2 બરાબર c1/c2. 3માંથી એક પૂછાશે કન્ફર્મ. બરાબર, જ્યારે આવું હોય
बराबर है। तो एनी रेखा कई आवशे? तो एनी रेखा आवशे विद्यार्थी मित्रों संपाती रेखा। कई आवशे? संपाती रेखा। अने एनुं जे समीकरण छे ए विद्यार्थी मित्रों सुसंगत छे। सुसंगत छे। चलो एना पछी a1 छेदमां a2 नॉट इक्वल टू b1 छेदमां b2। हवे आ जे रेखा आवशे ए तमारी कई रेखा आवशे विद्यार्थी मित्रों? छेदती रेखा। અને છેદતી રેખા હશે તો એનું સમીકરણ સુસંગત છે। શું છે? સુસંગત છે। અને એના પછી a1 છેદમાં a2 બરાબર b1 છેદમાં b2 તો હોય, પણ નોટ ઇક્વલ ટુ c1 છેદમાં c2। તો આ જે તમારી રેખા આવશે એ તમારી વિદ્યાર્થી મિત્રો સમાંતર રેખા આવશે, અને સમાંતર રેખા આવે તો સમીકરણ સુસંગત નથી। શું? समीकरण सुसंगत नहीं। हवे तमने कई पूछ्यु छे a1 छेदमां a2 नॉट इक्वल टू b1 छेदमां b2। तो तमे जो a1 छेदमां a2 नॉट इक्वल टू b1 छेदमां b2 तो एनुं जे समीकरण छे ए सुसंगत छे। शुं? सुसंगत छे। अने अहींया आपेलुं सुसंगत छे तो विधान केवुं छे विद्यार्थी मित्रों? साचुं छे। केवुं छे? साचुं छे। विद्यार्थी मित्रों आ टाइपनो क्वेश्चन तमने गमे रीतना फेरवीने कहेशे, बराबर छे। बीजुं के आना जो उकेल पूछे, कदाच जो आनो उकेल पूछे कि a1 छेदमां a2 b1 छेदमां b2 बराबर c1 छेदमां c2 जो एनो उकेल पूछे तो आना उकेल केवा आवशे? अनन्य उकेल आवशे। केवा उकेल आवशे? अनन्य उकेल आवशे। जो आ छेदती रेखा आवे तो एना उकेल केवा आवशे? अनंत उकेल आवशे। अने जो समांतर रेखा आवे तो एना उकेल केवा आवशे? एनो उकेल शक्य नथी। कोना शुं आवशे? उकेल शक्य नथी। गमे रीते तमने क्वेश्चन फेरवीने पूछी शके छे। तमारुं ध्यान होवुं जोईए। आमांथी तमे केटला क्वेश्चन? 3 ने 3 6 ने 3 9 क्वेश्चन थई गया एम। चलो आगळ जोईए। नेक्स्ट एना पछी क्वेश्चन नंबर 16 पर जईए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में शुं कहे छे? सूर्य पूर्व दिशामां उगे ते घटनानी संभावना शून्य छे। विद्यार्थी मित्रों सौथी पहेला आपणे खबर तो होवी जोईए ने के सूर्य कई दिशामां उगे छे। सूर्य पूर्व में उगे छे अने अहींया आपेलुं सूर्य पूर्व में उगे छे तो आ सनातन सत्य छे। सूर्य पूर्व में उगे छे, उगतो तो उगे छे अने उगवानो छे। ज्यां सुधी आ पृथ्वीनुं अस्तित्व छे त्यां सुधी सूर्य पूर्व में ज उगवानो छे। तो एक सनातन सत्य छे। आ चोक्कस घटना छे अने विद्यार्थी मित्रों चोक्कस घटनानी संभावना केटली थाय? 1 थाय। केटली थाय? 1 थाय। हवे विद्यार्थी मित्रों तमे जो एम एनी संभावना तमने अहींया 0 आपेली छे। केटली आपेली छे? 0 आपेली छे। हवे चोक्कस घटना छे, सूर्य पूर्व दिशामां उगे, सनातन सत्य छे, तो आ चोक्कस घटनानी संभावना केटली थावी जोईए? 1 थावी जोईए। पण तमने आपेली केटली छे? 0 छे। तो आ विधान केवुं छे विद्यार्थी मित्रों? खोटुं छे। खोटुं छे। जो कदाच सूर्य पूर्व दिशामां उगे एनी संभावना तमने 1 आपी लो तो विधान साचुं आवत, पण केटली छे? 0 छे। तो एनी संभावना विधान केवुं छे? खोटुं छे। चलो आगळ कोई पण क्वेश्चन आने रिलेटेड तमने पूछाई शके छे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर जईए। हवे कहे छे एक वाक्यमां के एक शब्दमां उत्तर आपो एम। चलो एक वाक्यमां तमारे जवाब आपवानो छे। क्वेश्चन नंबर 17 पर समांतर श्रेणी आपेली छे 51 41 31 21 डैश डैश नो सामान्य तफावत केटलो थाय? समांतर श्रेणीनी अंदर सामान्य तफावतने शुं कहेवाय? डी। शुं कहेवाय? डी। चलो एक काम करो, आज पद आपेलो छे तो आने कहेवाय a1, आने कहेवाय a2, आने कहेवाय a3, आने कहेवाय a4। आपणे सामान्य तफावत डी मांग्यो छे तो डी माटे आपणे शुं करता हता? बीजा पदमांथी प्रथम पद बाद करता हता। तो डी माटेनुं सूत्र कयुं छे? a2 माइनस a1। चलो a2 केटलो आपेलो छे? 41 माइनस a1 केटलो आपेलो छे तमने? 51। चलो 41 मांथी 51 जोई तो तमारो जवाब केटलो आवशे विद्यार्थी मित्रों? आ 41 छे एमांथी 51 बाद करी नाखो एम तो जवाब केटलो आवशे तमारो? 10। केटलो आवशे? 10। पण केवो 10 आवशे? -10 आवशे। केटला आवशे? -10 आवशे। तो आनो सामान्य तफावत डी तमारो केटलो आवशे विद्यार्थी मित्रों? -10 आवशे। केटलो आवशे? -10 आवशे। घणा बधा विद्यार्थी भूल शुं करी नाखे छे एम के अहींया 41 थी 51 એટલે +10 લખીને આવતા રહે। તમે જો મોટી સંખ્યા માઇનસમાં છે તો આપણો જવાબ શેમાં આવશે? માઇનસમાં આવશે। તો આનો સામાન્ય તફાવત ડી કેટલો થઈ જાય? -10। ચલો એના પછી આગળના ક્વેશ્ચન નંબર આપણે 18 ઉપર જઈએ। चलो विद्यार्थी मित्रों आगळ आपणे क्वेश्चन नंबर 18 पर पहोंची गया छीए। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में शुं कहे छे? वर्तुळने 2 बिंदुओमां छेदती रेखाने शुं कहे छे? शुं कहे छे? वर्तुळने 2 बिंदुओमां छेदती रेखाने शुं कहेवामां आवे छे? तो दाखला तरीके आ वर्तुळ होय अने वर्तुळने 2 बिंदुओमां छेदे छे तो आम करीने आम 2 बिंदुओ एम तो आम करीने आम तमारे दौरवुं पड़े। 2 बिंदु तो एक बिंदु आ अने एक बिंदु आ। तो आ वर्तुळने 2 बिंदुमां छेदे तो एने शुं कहेवाय विद्यार्थी मित्रों? छेदिका कहेवाय। शुं कहेवाय? छेदिका कहेवाय। तो वर्तुळने 2 बिंदुमां छेदती रेखाने शुं कहेवामां आवे छे? छेदिका कहेवामां आवे छे। बीजो प्रश्न एवो पूछाय के वर्तुळने 1 बिंदुमां छेदे एने शुं कहेवाय?
વર્તુળને એક જ બિંદુમાં તો આમ કરીને આમ હોય એમ, અને વર્તુળને એક જ બિંદુમાં એમ તો આમ કરીને આમ, તો એક જ બિંદુ શું એમ તો આ વર્તુળને એક બિંદુમાં છેદે તો એને શું કહેવાય? સ્પર્શક કહેવાય. શું કહેવાય? સ્પર્શક કહેવાય. કદાચ પ્રશ્ન ઉલટો પૂછે તો એમ, બરોબર ને. બીજું કે છેદિકા વર્તુળને કેટલા બિંદુમાં છેદે છે? 2 બિંદુમાં છેદે છે. કદાચ પ્રશ્ન એવો પૂછે કે છેદિકા વર્તુળને કેટલા બિંદુમાં છેદે, તો કેટલા બિંદુમાં છેદે છે? 2 બિંદુમાં. અને જે 2 બિંદુમાં છેદે એને શું કહેવાય? છેદિકા. અને એક જ બિંદુમાં છેદે એને શું કહેવાય? સ્પર્શક. અને સ્પર્શક વર્તુળને કેટલા બિંદુમાં છેદે છે? એક જ બિંદુમાં છેદે છે. ગમે રીતના પ્રશ્ન તમને ફેરવીને પૂછી શકે છે. આગળના ક્વેશ્ચન નંબર 19 પર જઈએ. કોઈપણ ઘટનાની સંભાવના કેટલા કે તેથી વધુ હોય. કોઈપણ ઘટનાની સંભાવના કેટલા કે કેટલાથી વધુ હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને એવી ખબર છે કે સંભાવનાનો કોઈ પણ જવાબ આવે છે એ 0 આવે, શું આવે? 0 આવે કે તેથી વધુ આવે અને 1 અને 1 થી ઓછો આવે. સાંભળજો, શું? સંભાવનાનો કોઈ પણ જવાબ આવે એ 0 કે તેથી વધુ આવે અને 1 અને 1 થી શું આવે? ઓછો આવે. હવે આપણે શું કીધું છે? કેટલા કે તેથી વધુ હોય તો સંભાવનાનો જવાબ કેટલો હોય? 0 કે તેથી વધુ હોય. શું હોય? 0 કે તેથી વધુ હોય એમ તો આનો જવાબ કેટલો આવે? 0 કે તેથી વધુ. શું કહે છે? કોઈ પણ ઘટનાની સંભાવના કેટલા કે તેથી વધુ હોય તો 0 કે તેથી વધુ હોય. અને બીજું એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોત એટલે કે કેટલા કે તેથી ઓછો, એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોત કે કેટલા કે તેથી ઓછો તો આપણો જવાબ શું આવત? કેટલા કે તેથી ઓછો તો 1 અને 1 થી ઓછો એમ. 0 કે 0 થી શું આવશે? વધુ આવે અને 1 અને 1 થી શું આવે? ઓછો આવે. હવે કેટલા કે તેથી વધુ એમ તો 0 થી કે 0 થી વધુ આપણો જવાબ આવે સંભાવનાનો એમ. કોઈ પણ ઘટનાની સંભાવના કેટલી આવે? 0 કે 0 થી વધુ એમ તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 0 કે 0 થી વધુ. જો કેટલા કે તેથી ઓછો પૂછો તો કેટલો જવાબ આવત? તો 1 અને 1 થી ઓછો આવે. અને બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછે તમને કદાચ પરીક્ષાની અંદર કે સંભાવનાનો જવાબ કોની વચ્ચે આવે? સંભાવનાનો જવાબ કોની વચ્ચે આવે? તો સંભાવનાનો જવાબ 0 અને 1 ની વચ્ચે આવે. એ 0 અને 1 ની વચ્ચે આવે. કદાચ પ્રશ્ન એવો પૂછાય તો હોય. હા એમ, બરોબર. આગળ નેક્સ્ટ ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 20 ઉપર જઈએ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 20 માં શું કહે છે? 4 5 6 3 4 0 3 2 3 નો બહુલક કેટલો? હવે આપણને બહુલક કીધો છે. હવે બહુલકની વ્યાખ્યા તમને આવડતી હોવી જોઈએ. જે અવલોકન માહિતીમાં વારંવાર પુનરાવર્તન થાય છે, જે અવલોકન માહિતીમાં વારંવાર આવે છે તો એ આપણો માહિતીનો બહુલક બને. રોકડા માગશે તો આમાં કયો અવલોકન વારંવાર આવે? તમે જુઓ 4 5 6 3 4 0 3 2 3. તમે જુઓ 3 1 2 અને 3. હવે 3 કેટલી વખત આવે છે? 3 વખત આવે છે. અને 4 જુઓ એમ 4 કેટલી વખત આવે? 2 વખત આવે છે. તો વધારે વખત કોણ આવે છે? 3 આવે. જો 1 વખત આ રહ્યા, 1 વખત આ રહ્યા અને 1 વખત આ રહ્યા. તો 3 કેટલી વખત આવે છે? 3 વખત આવે છે. એટલા માટે આપણો બહુલક કેટલો થશે? બહુલક કેટલો થશે? 3 થશે. બહુલકની વ્યાખ્યા તમને આવડતી હોવી જોઈએ. 4 પણ આવે છે પણ એ 2 વખત આવે છે અને 3 વખત આવે. તો વધારે વખત કોણ આવે છે? 3. તો આપણો બહુલક કેટલો થશે? 3 થશે એમ. ચલો આગળના ક્વેશ્ચન નંબર આગળ આપણે હવે લાસ્ટમાં આપણો ક્વેશ્ચન નંબર જે આવે છે એની અંદર આપણા જોડકા જોડો. શું કહે છે? જોડકા જોડો એમ. હવે આપણો ક્વેશ્ચન નંબર જે 21 થી 24 છે એની અંદર આપણે જોડકા જોડવાના છે. શું જોડવાના છે? જોડકા જોડવાના છે. તો હવે ચલો વિભાગ A અને આ બાજુ વિભાગ B, બરોબર છે. હવે જોડકા જોડવાના છે. તમને સામે 3 ઓપ્શન મળશે એમ. કેટલા ઓપ્શન મળશે? 3 ઓપ્શન તમને મળશે એમ. ચલો હવે પહેલા નંબરનો ક્વેશ્ચન નંબર 21માં કહે છે કે નળાકારનું ઘનફળ. બીજું કે આ જે જોડકા છે એ પુષ્ફળ અને ઘનફળના છે. તો પુષ્ફળ અને ઘનફળના સૂત્રો તૈયાર કરી નાખજો એમ. જોડકાની અંદર તમારે કામ લાગશે. 100% તમને આ ટાઈપના જોડકા પરીક્ષામાં આપશે એમ. ચલો એક ક્વેશ્ચન નંબર 21 નળાકારનું ઘનફળ. હવે નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર તમને આવડતું હોવું જોઈએ. તો એનું સૂત્ર કયું છે? πr²h. તો આનો જવાબ ક્યાં છે? અહીંયા એમ, બરોબર છે. તો નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર કયું થશે? πr²h. તમે આ રીતના લખશો ક્વેશ્ચન નંબર 21 કરી અને એનો જવાબ શેમાં છે? સીમાં. શેમાં છે? સીમાં. તો આમ કરીને સી કરી અને તમે આમ કરીને લખશો
પાઈ આર સ્ક્વેર એચ. તમે આ ટાઈપનું લખજો એમ. ચલો આગળ એના પછી ગોલકનું ઘનફળ. ચલો ગોલકના ઘનફળનું સૂત્ર છે તો હવે બે વધ્યા છે, એક છે 4/3 પાઈ આર ઘન અને બીજું છે 1/3 પાઈ આર સ્ક્વેર એચ. તો ગોલકના ઘનફળનું સૂત્ર આપણું થશે તો એ જવાબ એની અંદર આપેલો છે ગોલકના ઘનફળનો 4/3 પાઈ આર ઘન. તો આ ગોલકનું સૂત્ર થશે એમ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 22ની અંદર તમે જવાબ છે તમારો એ, તો એ કરી અને 4/3 પાઈ આર ઘન આમ કરીને આમ તમે લખશો. બીજું કે જે બીની અંદર જે જવાબ આપેલો છે 1/3 પાઈ આર સ્ક્વેર એચ, એ તમે મને કોમેન્ટની અંદર જણાવશો કે આ કોનું સૂત્ર છે. ખાસ મોસ્ટ આઈએમપી સૂત્ર છે, પરીક્ષા માટે કામ લાગે એવું સૂત્ર છે. બીજું કે આને રિલેટેડ દાખલો બી પરીક્ષામાં આવે છે, તો હું તમારા કોમેન્ટની રાહ જોઉં છું. ખાસ વિડીયો એકલો જોઈને સીન કરીને જતા મત રહો એમ. કોમેન્ટ મારતા જોર આવે છે એમ, તમારા માટે આટલી બધી મહેનત કરીએ છીએ તો અમને બી લાગે કે તમે ભણો છો, તમને આવડે છે. ખાસ કોમેન્ટ મારજો કે આ સૂત્ર કોનું છે એમ. તમારા કોમેન્ટની હું વેટ કરી જોઉં છું કેટલા લોકો કોમેન્ટ મારે છે એમ. ચલો આગળ જોઈએ. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 23 અને 24. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 23 અને 24ની અંદર ફરી જોડકા છે. જોડકાની અંદર શું કહે છે? લઘુવૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ. લઘુવૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર આ તો ઘણા બધા દાખલા બી તમે સોલ્વ કર્યા હશે, તમને આવડતા બી હશે. તો લઘુવૃત્તાંશના ક્ષેત્રફળ માટે તમે જો એક છે 2 પાઈ આર, પાઈ આરનો સ્ક્વેર θ/360 ગુણ્યા પાઈ આરનો સ્ક્વેર. તો લઘુવૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે કયું? θ/360. કયું? θ/360 પાઈ આરનો સ્ક્વેર. તો તમે 23માની અંદર આમ કરીને આમ, અને 23માનો જવાબ કયો છે? સી. અને તમે અહીંયા લખી દેશો θ/360 ગુણ્યા પાઈ આર સ્ક્વેર. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ વર્તુળનો પરિઘ. શું છે? વર્તુળનો પરિઘ. તો વર્તુળના પરિઘનું સૂત્ર છે કયું? 2 પાઈ આર. તો વર્તુળના પરિઘ માટે તમારો જવાબ શેમાં છે? એમાં છે. તો વર્તુળના પરિઘનું સૂત્ર કયું છે? 2 પાઈ આર. હવે આ જે બીની અંદર જે સૂત્ર વધ્યું છે, આ સૂત્ર કોનું છે? બરોબર છે, એ ખાસ તમે મને કોમેન્ટની અંદર કહેશો એમ કે આ સૂત્ર કોનું છે. તમારા કોમેન્ટની ફરી ઇંતજાર કરું છું. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર છે પાઈ આર સ્ક્વેર. બસ અહીંયા આપણા પ્રશ્નપત્ર જે છે એનો સેક્શન એ આપણો કમ્પ્લીટ પૂરો થાય છે. બીજું સમજાવવાની બહુ ડીપમાં કોશિશ કરી છે, એના કારણથી વિડીયો થોડો લોંગ થશે. કારણ કે એવું નથી કે આ જ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે, એને રિલેટિવ કોઈ પણ એવો ક્વેશ્ચન હોય પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે છે. આ તો પેપર સોલ્યુશન કરવાનો સૌથી વધારે બેનિફિટ છે. તમે જેટલા મેક્ઝિમમ પેપર સોલ્યુશન કરશો એટલો તમને મેક્ઝિમમ બેનિફિટ થશે. આ મારો સેલ્ફ અનુભવ કહે છે. હું જ્યારે સ્ટડી કરતો હતો ધોરણ 10ની અંદર, ત્યારે મેક્ઝિમમ પેપર સોલ્યુશન કર્યા હતા, જેના લીધે બહુ સારામાં સારું મેં રિઝલ્ટ એચિવમેન્ટ કર્યું હતું. બીજું મારા ક્લાસીસની અંદર મારો 5 થી 6 વર્ષનો અનુભવ કહે છે કે વિદ્યાર્થીઓને જે મેથેમેટિક્સની અંદર ટોપ આવે છે, જેનું ઓવરઓલ રિઝલ્ટ 85% અપ થઈ જાય છે. મેથ્સની અંદર બહુ સારામાં સારા માર્ક્સ આવે, જેને 95, 97, 98, 99, 100માંથી 100 એવા મેક્ઝિમમ વિદ્યાર્થીઓનો અનુભવ બી કહે છે કે એ લોકો મેક્ઝિમમ પેપર સોલ્યુશન કરતા હોય. તમે કોઈ પણ પેપર સોલ્યુશન કરો, ચાહે ગાલાના કરો, ચાહે કોઈ પણ પેપર સોલ્યુશન કરો એમ, બરાબર, તમે પેપર સોલ્યુશન કરશો તો તે માર્ચ 2024ની અંદર ધાર્યા કરતાં તમારો વધારે મેક્ઝિમમ રિઝલ્ટ આવશે. બીજું વિડીયો સારો લાગ્યો તમે કોમેન્ટની અંદર જણાવજો. બીજું મારી મેથડ શેર થતી હોય, તમને ભણવાની અંદર વિડીયો હેલ્પફુલ થતા હોય તો કોમેન્ટની અંદર જણાવજો એમ. ઓકે, થેન્ક યુ. જય ભારત. તથાસ્તુ.